জীবন বড়ুয়া, কনিষ্ঠ পুত্র অর্ণব বড়ুয়া রাহুলের পারলিক সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনায় এবং আমরা অঙ্গদান, অষ্টবসুদান এবং প্রতিদান করে যে পুণ্য সঞ্চয় করবো, সেই পুণ্য রাশি এবং সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে পুণ্য সঞ্চয় করবো, সেই পুণ্য রাশিগুলো আমরা তোমার ছেলের অর্ণব বড়ুয়া রাহুলের পারলিক শব্দকে জীবন সুখ কামনায় আমরা পুণ্যদান করবো। তার জন্য আমরা শিলে প্রতিষ্ঠিত হবো। প্রত্যেকে 3 বার নমস্কার করে সম্মুখ থেকে বন্দনা করব। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, অহং বন্দামি সাপ্পদা। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, অহং বন্দামি সাপ্পদা। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, অহং বন্দামি সাপ্পদা। ওকাশা বন্দামি বন্দে সংঘ প্রার্থনা কতং সব্বাং অভরতাং সমাতু মে বন্দে সংঘ। দ্বিতীয়ম্পি ওকাশা বন্দামি বন্দে সংঘ প্রার্থনা কতং সব্বাং অভরতাং সমাতু মে বন্দে সংঘ। তৃতীয়ম্পি ওকাশা বন্দামি বন্দে সংঘ প্রার্থনা কতং সব্বাং অভরতাং সমাতু মে বন্দে সংঘ। ময়ং বন্দে তে শরণং সত্যং পঞ্চশীলং ধম্মং ইয়াচ্ছামং অনুগঙ্গত্বা শিলাম দেতা নো বন্দে। দ্বিতীয়ম্পি ময়ং বন্দে তে শরণং সত্যং পঞ্চশীলং ধম্মং ইয়াচ্ছামং অনুগঙ্গত্বা শিলাম দেতা নো বন্দে। তৃতীয়ম্পি ময়ং বন্দে তে শরণং সত্যং পঞ্চশীলং ধম্মং ইয়াচ্ছামং অনুগঙ্গত্বা শিলাম দেতা নো বন্দে। ইয়ামহং বদামি তং বদেতাম। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি, ধম্মাং শরণং গচ্ছামি, সংঘাং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি, দ্বিতীয়ম্পি ধম্মাং শরণং গচ্ছামি, দ্বিতীয়ম্পি সংঘাং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়ম্পি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়ম্পি ধম্মাং শরণং গচ্ছামি, তৃতীয়ম্পি সংঘাং শরণং গচ্ছামি। শরণাগহনং সম্পূর্ণং পানাতিপাতা ভৈরমণি সিক্খাপদং সমাদিয়ামি। আদিন্যদানা ভৈরমণি সিক্খাপদং সমাদিয়ামি। কামেষু মিথ্যাচারা ভৈরমণি সিক্খাপদং সমাদিয়ামি। মুসাওয়াদা ভৈরমণি সিক্খাপদং
Sikkhapadang Samadhiyami Suramirya Macchapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Sadhu sadhu sadhimang kevisaranena saha panchasilang dhammang sadhukang surakkhidang kattva yappamadena silang sampadeta Dipati Padipaya Sabba Sampati Siddhya Sabba Dukkha Vinasaya Sabba Roga Vinasaya Sabba Bhaya Vinasaya Sabba Antaraya Vinasaya Sabba Bhagava Vinasaya Bhavi Dikhayu Dayukang Cittang Ujang Parityanang Parityanang Gautamang Dutiyampi tatiyampi vipacci patipaya sabba sampatti siddhya sabba dukkha vinasaya sabba roga vinasaya sabba bhaya vinasaya sabba antaraya vinasaya sabba padhava vinasaya bhavi dikhayu dayakam cittang ujang parityanang parityanang gautam Samanda Cakkavalesu Yatra Gaccantu Devata Taddhamma Muniradasa Sunantu Saggamokkada Dhamma Ravanagalo Ayam Vadanda Dhamma Ravanagalo Ayam Vadanda Parita Dhamma Ravanagalo Ayam Vadandade Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Iti Piso Bhagavaya Arahang Ramma Sambuddha Vijagarana Rampanna Logatva Lokavi Kanudana Purisa Dhamma Radhe Radha Deva Manusanam Buddha Bhagavati Ragadu Bhagavatu Sanditi Goya Kali Goya Ivasi Goya Upanai Goya Vajadang Vedita Goya Viyai Rupati Panna Bhagavatu Ravaka Ujjavati Panna Bhagavatu Ravaka Sangaya Yavati Panna Bhagavatu Ravaka Sangaya Yami Sevati Panna Bhagavatu Ravaka Sangaya Idang Idatari Purisa Yogani Yatra Purisa Bhogala Esa Bhagavatu Ravaka Ahuniya Vahuniya Dakiniya Yanjali Karaniya Yanudarai Bhuyage Damilokas Evangi Budai Dharanandanai Dhammai Langanda Vikavo Abhayang Varang Vidadang Valumahang Svanahijat
Brahmanubhavena vinasamendo Ranganubhavena vinasamendo Dukavatasani Dukavaya Vadasani Dukavatasani Dukayandurabe Vipanirayata Vadasadumi Rambadai Buyas Rambideva Anumadando Rabasambadi Siddhyadanang Dadandadadayo Asilang Rakando Rabada Bhavana Virat Vajandu Devata Gata Rambi Buddha Rabbi Dhamma Rabbi Ranga Bharabhada Vajivanandayang Arahang Dhananda Dedena Rakang Vadami Rabhadoyang Ginti Vedang Iduvayurang Varageshuva Ratanai Vanidang Nanodhamangati Tathagatina Idam Vibhude Ratanai Vani Idam Vidam Me Ratanai Vanida Idam Virange Ratanai Vanida Edena Rasena Rupati Mahakarunikuna Idayang Rampavaninae Ureta Varamira Vavadurambo Devot Dayando Buddhiyamule Raikanai Nandivadano Evang Duyang Dayahodu Dayaso Dayamangare Aparadita Keji Buddha Vimokare Abhisheke Rambuddhanang Agavado Vamadade Junakatang Sumangalang Subhavavang Ruye Sukano Rumahotu Saruidim Brahmasari Subhadakenang Gayo Kammai Vasakammai Vada Vadakinai Manogammai Vanidide Vadakine Vadakinani Gadvanai Lavande Devada Deyataratta Sukita Virula Buddha Sasone Aruga Sukita Yodo Jalabeya Edena Rasavajena Dadudeya Dusambada Edena Rasavajena Sambadu Karugavaya Yandarayo Ayubadava Vinasadu Edena Rasavajena Yodude Jayamangalang Rangjari Rangja Kambaduka Vinasani Dadadamme Jabujange Marasena Vamadina Bujita Ipimirada Deva Vamuddhagatamaya Jade Ajara Amada Nipayangada Eva Made Guna Vedang Aneka Gunaranga Vayo Shodang Sang Imang Mandai Bojangandai Vana Bojangvaratirangadva Dhammanai Vijayo Tata Viriyai Vijivarade Bojango Sadata Puri Ramadu Veda Bojang Sadide Rabada Srina Murina Ramada Gata Vavida Bahuri Gata Rangadande Abhigayani Banayasa Edena Rasavandena Dadudeya
Namaste Janindra Bandharaya Vayadu
yakandai buddhanubhava vavarena vayadu Dhammanubhava vavarena vayadu narai ranganubhava vavarena vayadu narai ranganubhava vavarena vayadu Edena rasavadena datudeya durambada Edena rasavadena rambaduka vina rambaruka vina sadu rambavaya vina sadu rampayantarayo vina sadu rampayupandhava Sambhagavadura vinasadu rabbhayavamaru vinasadu rabbhamohamari vinasa Vedera rasavandena yodute jayamangalai dabbidiya vibajandu ajogaruga vinasadu Madeva vadu andarayo ajuke digayo ko baba bavadu rabba mangarai rakandu rabba Samba buddhanubhavena radhajo deva bandhu deva vadu rabba mangarai rakandu rabba deva Dhamma dhammanubhavena radhajo deva bandhu deva vadu rabba mangarai rakandu rabba Dhamma ranganubhavena radhajo deva bandhu deva vivadana silassani sabuddhavas Radharu dhamma vadande ayuvannai sukham barang ayuradukaram bade daggaram bade meva aduve nibbanaram bade imenadu nami jadu আপনারা প্রত্যেকে তিনবার নামোদর্শ করেন প্রথমে আমরা বুদ্ধমুক্তি দান করব উৎসর্গ করব পরবর্তীতে সংবাদান এবং অষ্টবৈশ্বর দান উৎসর্গ করব আবার তিনবার নামোদর্শ নমো তস্য ভগবতো অরহতো ব্রহ্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্য ভগবতো অরহতো ব্রহ্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্য ভগবতো অরহতো ব্রহ্মা সম্বুদ্ধস্য ইতি নিরোধ সমপঠিত উৎপ্রয়িত্বা নিষিন্নস্য বিয়ো ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য ময়ং বন্দে সংসারপন্থার উৎপাত মুঞ্চিত্বা নিব্বানাং সচ্চি কারণাধ্যায় ইমাং বুদ্ধ প্রতিবিম্বং দেবমনুষ্যৈ পূজনাধ্যায় ইমাং বুদ্ধ প্রতিবিম্বং আবাসং ইমাস্মি বিহারে ইমাং বুদ্ধ প্রতিবিম্বং প্রতিট্টবেমি দ্বৈতিয়ম্পি ময়ং বন্দে সংসারকান্তার দুঃখাত মুঞ্চিত্বা নিব্বানা সচ্চি কারণাধ্যায় ইমাং বুদ্ধ প্রতিবিম্বং দেবমনুষ্যৈ পূজনাধ্যায় ইমাস্মি আবাসং ইমাস্মি বিহারে ইমাং বুদ্ধ প্রতিবিম্বং প্রতিট্টবেমি দ্বৈতিয়ম্পি ময়ং বন্দে সংসারকান্তার দুঃখাত মুঞ্চিত্বা নিব্বানা সচ্চি কারণাধ্যায় ইমাং বুদ্ধ প্রতিবিম্বং দেবমনুষ্যৈ
पूजनार्थाय इमस्मिन् आवासं इमस्मिन् विहारे इमां बुद्ध प्रतिबिम्बं प्रतिष्ठापयामि देमा मुजेमा 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 इदं मे दानं बुद्धिज्ञानं निप्पनस्य पच्चयो होतु द्वितीयम्पि इदं मे दानं बुद्ध प्रतिबिम्बं बुद्धिज्ञानं निप्पनस्य पच्चयो होतु तृतीयम्पि इदं मे दानं बुद्ध प्रतिबिम्बं बुद्धिज्ञानं निप्पनस्य पच्चयो होतु। अधिवासेतु नो वन्ते भोजना परिकापीतं अनुकम्पम् उपादाय परिगणतु मोत्तमं द्वितीयम्पि अधिवासेतु नो वन्ते भोजना परिकापीतं अनुकम्पम् उपादाय परिगणतु मोत्तमं तृतीयम्पि अधिवासेतु नो वन्ते भोजनं परिकापीतं अनुकम्पम् उपादाय परिगणतु मोत्तमं धनसारप्प पदितेन दीतेन तमदंशिना तिलकादीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं द्वितीयम्पि गणासारप्प पदितेन दीपेन तमदंशिना तिलकादीपं बुद्धं पूजयामि तमोनुदं तृतीयम्पि गणासारप्प पदितेन दीपेन तमदंशिना तिलकादीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं गन्धसंभार दुग्धेन धूपेनहं सुगन्धिना पूजाये पूजनीयन्तं पूजभाजनं मोत्तमं द्वितीयम्पि गन्धसंभार दुग्धेन धूपेनहं सुगन्धिना पूजाये पूजनीयन्तं पूजभाजनं मोत्तमं तृतीयम्पि गन्धसंभार दुग्धेन धूपेनहं सुगन्धिना पूजाये पूजनीयन्तं पूजभाजनं मोत्तमं ईमाया धम्मनुधम्म परिवर्तीय बुद्धं पूजेमि ईमाया धम्मनुधम्म परिवर्तीय धम्मां पूजेमि ईमाया धम्मनुधम्म परिवर्तीय संघं शक्ति लाभिनं श्रीगणेश महातेर अरहत उपबुद्ध महातेरस पूजेमि पूजेमि अज्ज ईमाया धम्मनुधम्म परिवर्तीय जाति जरा व्याधि मरणं परिमुच्यसामि। संबोधन एवं अष्टविश्वास अनुष्ठेय कर्मयं बन्ते संसारकन्तारो दुःखात् वंशित्वा निब्बानं सच्ची करणताय इमं विक्कं सपरिक्कारं सह अट्टपरिक्कारं अनुक्कारं भिक्खुसङ्घस्य दानं देम मुजेम मुजेम द्वितीयम्पि इमं विक्कं सपरिक्कारं सह अट्टपरिक्कारं अनुक्कारं भिक्खुसङ्घस्य दानं देम मुजेम मुजेम तृतीयम्पि इमं विक्कं सपरिक्कारं सह अट्टपरिक्कारं अनुक्कारं भिक्खुसङ्घस्य दानं देम मुजेम 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 इदं मे दानं अट्टपरिक्कारं एहि भिक्खु भावय पच्चयो होतु द्वितीयम्पि इदं मे दानं अट्टपरिक्कारं एहि भिक्खु भावय पच्चयो होतु तृतीयम्पि इदं मे दानं अट्टपरिक्कारं एहि भिक्खु भावय पच्चयो होतु।
দানং চ ধম্মচর্যং চ ইয়াতকানান্দরঙ্গো অনবজানি কামানি এতং মঙ্গলমুত্তমান্তে। উপযুক্ত সময়ে দান দেওয়া, উপযুক্ত সময়ে ধর্মাচরণ করা এবং উপযুক্ত সময়ে জ্ঞাতি সাধনের জন্য এই ধরনের কুশল কর্ম সম্পাদন করা, সম্বদান, অষ্টবেশের দান, বুদ্ধমুক্তি দান, পাশাপাশি যে পরিবারের সাথে আত্মীয় সূত্রে যাদের সাথে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, জ্ঞাতি সূত্রে তাদেরকে সকলকে জ্ঞাতি বোঝানোর মাধ্যমে আজকে অত্র পরিবারের যিনি গৃহকর্তা আমার ওই পরম কল্যাণ মিত্র জ্ঞাতি রিপন বড়ুয়া এবং ওনার সহধর্মিনী বর্ণালী বড়ুয়া, তাদের দুইজনের এবং একমাত্র এখন জ্যেষ্ঠ সন্তান সে রবীন বড়ুয়া। বর্তমান তিনি গত 29 তারিখ অত্র পরিবারের আহ্বানে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে প্রবজন্মে দীক্ষা দিয়েছেন গত 29 তারিখ। হাঁটি হাঁটি পাগলা আজকে প্রায় 5 দিনের কাছাকাছি মাথা আজকে তার ওই একমাত্র দ্বিতীয় সন্তান হচ্ছে রাহুল বড়ুয়া। গত 1 বছর আমাদের কাছ থেকে হয়তো তিনি অতীত জন্মে কি কর্ম সম্পাদন করে অকুশল কর্ম এবং পিতা মাতারও বা আমরা আত্মীয় হিসেবে আমরা কি কর্ম সম্পাদন জানি না, সকলে মিলে আজকে অত্র পরিবারে একজন জ্ঞাতি কনিষ্ঠ সন্তান রাহুল বড়ুয়া তিনি আমাদের কাছ থেকে প্রয়াত হয়েছেন। পিতা মাতা আত্মীয় কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় বা বিশেষ করে পিতা মাতাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক সময় কোনটি, তখন পিতা মাতারা বলবে, অবকট স্বীকার করবে, যখন পিতা মাতা জীবিত থাকতে যখন সন্তান যখন প্রতিষ্ঠিত লাভ করে বা সমাজের মধ্যে একজন গর্বিত সন্তান হিসেবে যখন সকলের কাছে যখন একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধার একজন প্রিয়বাদন হিসেবে তার কর্মের কাজে যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, তখন সেই সন্তানের উন্নতি, সন্তানের মঙ্গল যখন সেই জীবিত পিতামাতা যখন দেখতে পায়, সবচেয়ে আনন্দের সময়টা হচ্ছে সন্তানের উন্নতি। আবার যখন পরক্ষণে যখন আবার প্রশ্ন করা হয় আপনার জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় সময় কোনটি, তখন সেই পিতামাতা বলেন, আত্মীয়রা বলেন, যখন তার অরুজাত সন্তান যখন পিতামাতা জীবিত থাকতে যখন সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে, যতদিন সেই পিতামাতা মৃত্যুবরণ না করবে পিতামাতার কাছে সন্তানের যে একটা কষ্ট যন্ত্রণা, মৃত্যুর যে সময় সন্তানের সেই রাহুল বড়ুয়ার মৃত্যু, ততদিন পর্যন্ত সেই পিতামাতা তাদের মনের মধ্যে একটি দাগ সেটা জীবনে সেটা মুছবে না, যেটা রিপন বড়ুয়া এবং বর্ণালী বড়ুয়ার জীবনে যতদিন তারা মৃত্যুবরণ করবে না ততদিন সেই সন্তানের শোক দুঃখ আমরা যে যতই আমরা সান্ত্বনা দিই না কেন, আমি একজন জ্ঞাতিবান্তি হিসেবে যতই তাদের মঙ্গলের জন্য বা সান্ত্বনাদের কথা বলি না কেন বা আত্মীয় যারা যেখানে আছেন যতই সান্ত্বনা দেখ না কেন, নীরবে নিবৃত্তিতে সন্তানের দুঃখ কষ্ট মৃত্যু সেটা মেনে নেওয়ার নয়। আমরা যদি থেরাবাদী বৌদ্ধরা যদি কর্মকে যদি বিশ্বাস করি, যেটা তথাগত বুদ্ধ বলেছেন কর্মের অধীনে কেউ নয়, সবাই কোনো না কর্ম, দুটি কর্মের মধ্যে আমরা বিদ্যমান। একটি কর্ম হচ্ছে কুশল আর একটি কর্ম হচ্ছে অকুশল। কুশল হচ্ছে আনন্দ, কুশল হচ্ছে উজ্জ্বল, কুশল হচ্ছে উন্নতি, আর অকুশল হচ্ছে অন্ধকার, আর অকুশল হচ্ছে আমার জীবনে সাংসারিক জীবন হোক, পারিবারিক জীবন হোক, সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে অকুশল কর্মের কারণে মানুষ কোনোদিন সেই দুঃখ ছাড়া সুখ কোনোদিন পাবে না। কাজে আমরা বিজ্ঞ হই, শ্রমণ হই, আত্মীয় স্বজন হই বা সাংসারিক যারা দায়ক দায়িত্ব বসে সকলে কিন্তু এই দুইটা কর্ম নিয়ে প্রতিনিয়ত কিন্তু সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। যারা কর্মজীবনের মধ্যে যারা
দানশীল ভাবনাশীল সমাধি প্রজ্ঞা এবং কুশল কর্ম সম্পাদন করবে প্রতিনিয়ত, তারা সেই সুখের সেই সময়টুকু তারা পাবে। আর যারা দানশীল ভাবনাশীল সমাধি প্রজ্ঞা বা কুশল কর্ম সম্পাদন করবে না, এটা পারিবারিক জীবনে হোক, সমাজ জীবনে হোক, অর্থনৈতিক জীবনে, সর্বক্ষেত্রে কিন্তু সেই অকুশল কর্মের হেতুজনিত কর্মের কারণে বর্তমান সেই সংসার জীবনে দুঃখ থাকবে, পারিবারিক জীবনে দুঃখ থাকবে, সমাজ জীবনেও তারা কোনোদিন সেই দুঃখ থেকে অন্তর থেকে সেটা সুখ পাবে না। কাজেই আজকে সেই রাহুল বড়ুয়া হয়তো কারোর সন্তান, কারোর নাতি, কারোর বন্ধু, কারোর কল্যাণ মিত্র, আমরা কেউ কিন্তু মেনে নিতে পারি না বা মানতে পারছি না সেই বিষয়টা। 1 বছর ধরে সেই আত্মীয়রা সকলে সেটা দুঃখটা প্রতিদিন সেটা ভোগ করতেন। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, কর্মের অধীনে কিন্তু যিনি তথাগত বুদ্ধ সেটা নিজেকে সেটা মানে কন্ট্রোল করতে পারে নাই, ঠিক অনুরূপ ভাবে সেই কর্মের কারণে সকল কিন্তু সেটা ভোগ করতে হবে। সেজন্য অতীত জন্য নিশ্চয় সেই রাহুল বড়ুয়ার পিতা, রাহুল বড়ুয়ার মাতা, রাহুল বড়ুয়ার ভাই বা আমরা যারা জ্ঞাতি স্বজন, আমরা নিশ্চয়ই কোনো না কর্ম, সে অকুশল কর্ম সেই সরাসরি সেই রাহুল বড়ুয়া সেই সম্পাদন করেছেন। তার অকুশল কর্মকে আমরা যে পিতা, মাতা, আত্মীয় সকলেই নিশ্চয়ই তার কর্মকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বা আমরা তাকে পরামর্শ দিয়েছি। নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটি সম্পাদন করেছে বিধায় পিতা মাতার সন্তানের দুঃখটা সেটা ভোগ করতেছেন। আর আমরা যারা আত্মীয় স্বজন, আমরা কিন্তু সেই দুঃখ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না। কেন? এই সন্তানের কথা যখন মনে পড়ে, যেমন আমি যখন তার জ্যৈষ্ঠ সন্তাসের রবীন বড়ুয়া যখন স্কুলে যেতেন আমাদের ধর্মরাজি উচ্চ বিদ্যালয়ে, আমার সরাসরি সে ছাত্র ছিল, মায়ের সাথে কিন্তু সেই ছোট্ট বাচ্চা সেই রাহুল বড়ুয়া কিন্তু মায়ের সাথে থাকতেন। যে দেখেছি সেটা তার অত্যন্ত একজন মা ভক্ত একজন সন্তান, যে রাহুল অল্প বয়স থেকে সে মা ভক্ত ছিলেন। আজকে তার অনেক স্মৃতি কিন্তু আমার মনে পড়ে। কাজে বেশি কথা বললে, তার কথা বেশি বলে হয়তো মা হয়তো সেই সবটা রাখতে পারবে না বা পিতা সেটা সেই সবটা রাখতে পারবে, আমি সেটা যাচ্ছি না। কাজেই আমরা সকলেই সেটা প্রার্থনা করব যে এই জন্মের মধ্যে এত অল্প আয় নিয়ে, জানি না সে কি কর্ম সম্পাদন করেছেন, এত অল্প আয় নিয়ে আমাদের কাছে আবারও সেই সব চলে গেছেন। আজকে যে কর্মটা আজকে সম্পাদন করা হচ্ছে, যেমন সংঘদান, অষ্টবেশের দান, বুদ্ধ মুক্তি দান এবং জ্ঞাতি ভোজন, বিবিধ যে কুশল কর্মগুলো সম্পাদন করেছেন, প্রতিটা কর্ম আমি গত 29 তারিখ থেকে 29 তারিখ সে কর্ম আমি দেখেছি। সে প্রপয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে এবং আজকের যে অনুষ্ঠানটা কিন্তু অত্যন্ত পরিপূর্ণতা, যেটা অনেক সময় অনেক ভাষার মধ্যে সেটা আমরা দেখি না। কাজে আজকে আমি বলবো সেই রবীন বড়ুয়ার পিতামাতা বা সংঘপ্রিয় সমনের পিতামাতা, তারা তাদের সেই অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা, সন্তানের সেই কুশল কর্মের প্রতি একটা শ্রদ্ধা, এবং নিশ্চয় তারা তাদেরকে নিশ্চয় যারা আত্মীয় হিসেবে অনেকে কিন্তু তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছেন। আজকে যে অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত জ্যেষ্ঠরা আয়োজন করেছেন, অনুষ্ঠানের প্রতি, সংগঠনের প্রতি, কুশল কর্মের প্রতি একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা রেখে যে কর্মটি সম্পাদন করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একমাত্র সংগঠন বস্ত্রবেশের দান। এখানে 2টি কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে, একটি হচ্ছে লৌকিক দান আর আরেকটি হচ্ছে লোকোত্তর দান। লৌকিক দান যারা করবে তারা হচ্ছে যেমন সংসার জীবনে ধনবতী হবে, গুণবতী হবে, সম্পদশালী হবে এবং সংসারের মধ্যে সুখে শান্তি অবস্থান করতে পারবে। এটা হচ্ছে একমাত্র লৌকিক দানের একটি ফল। অতীত এবং বর্তমানে যে নিশ্চয় সে ধরনের দান কর্ম সম্পাদন সংগদান করেছেন বা অষ্টবেশে দান করেছেন বা জ্ঞাতি প্রদান করিয়েছেন, যেটার কর্মের কারণে যে সংসার জীবন অনেক সময় কেউ মান সম্মানের মধ্যে নিয়ে থাকে, আবার অনেক সময় অনেক সম্পদশালী হয়ে থাকে, আবার অনেক গুণবতী হয়ে থাকে, অনেক রূপবতী হয়ে থাকে। এটা সংসার জীবনের মধ্যে এটা মাত্র অতীত জন্মে সেই দানকর্ম সম্পাদন করার একটি ফল। এটাকে বলা হয় লৌকিক দান। এই লৌকিক দানের চেয়ে আরো উচ্চতর দান হচ্ছে যেটা লোকোত্তর দান বলা হয়, যেটা হচ্ছে যে আমরা যে আমাদের শেষ লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে নির্বাণ। যদি কোনো ব্যক্তি ভিক্ষু হোক বা শ্রামণ হোক বা দায়ী হোক বা দায়িকা হোক, উপাসক বা উপাসিকা হোক, আমরা যে কর্মই করি না কেন, আমাদের শেষ লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে একমাত্র নির্বাণ। এই নির্বাণে যেতে গেলে 2টি কর্ম সম্পাদন করতে হবে। যেমন প্রথম হচ্ছে লৌকিক দান সম্পাদন করতে হবে। লৌকিক দান সম্পাদন করার পরে তার মধ্যে যখন চেতনা যখন জাগ্রত হবে, আরো উর্বর হবে, উন্নতি হবে, তখন সেই লোকোত্তর দান সেটা সম্পাদন করে থাকে।
এই লোকত্ব দানের মধ্যে যেমন গত 29 তারিখ যে প্রপোজ অনুষ্ঠান আমি তিনটি শব্দ উচ্চারণ করেছি, যে ইয় বুদ্ধিরূপং রূপেতি, ইয় বুদ্ধ প্রতিবিম্বং, ইয় প্রব্যজিতং, তিনটি শব্দ। যারা বুদ্ধিবৃক্ষ রোপণ করে, অনেকে সেটা বুদ্ধিবৃক্ষ রোপণ করেছেন বা বুদ্ধিবৃক্ষ রোপণ করার পিছনে অর্থ দিয়েছেন, কায়িক শ্রম দিয়েছেন বা মানসিক শ্রম দিয়েছেন, বিভিন্ন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে যারা বুদ্ধিবৃক্ষ রোপণ করার পিছনে শেষ শ্রমগুলো দিয়ে থাকে, তারা কোনো এক সময় পৃথিবীর বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। দ্বিতীয় একটি শব্দ উচ্চারণ করেছে ইয় বুদ্ধ প্রতিবিম্ব। যেমন আজকে যে রিপন বড়ুয়া তার বাসভবনের মধ্যে একটা বুদ্ধমূর্তি রাখার জন্য আমাকে প্রার্থনা করেছেন, আমরা যাতে প্রতিনিয়ত যেটা পূজা করতে পারি বা বুদ্ধকে সাইন দিতে পারি, বুদ্ধকে নমস্কার করতে পারি বা প্রার্থনা করতে পারি। এবং বিহারের জন্য সার্বজনীন বিহার ঢাকা ধর্মরাজ বৌদ্ধ বিহার, এখানে ধনী গরিব উচ্চ গরিব সকলের জন্য একটা প্রার্থনা করার একটা শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে, একমাত্র পবিত্রতম স্থান হচ্ছে বৌদ্ধ বিহার। সেই বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে একটা বুদ্ধমূর্তি দান করার জন্য তারা তাদের পরিবার, তারা আত্মীয় সকলে সম্মিলিতভাবে একটা প্রার্থনা করেছেন, সেই ধর্মরাজ মহাবিহারের জন্য একটি বুদ্ধমূর্তি দান করেছেন। কাজে যারা বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, যারা বুদ্ধমূর্তি দান করে, যারা বুদ্ধমূর্তি দান করার পিছনে কায়িক শ্রম, বাক্য শ্রম, মানসিক শ্রম দিয়ে থাকে, তারা বুদ্ধ বলেন দুবং বুদ্ধাং ভবিষ্যতি, তারা কোনো না কোনো একটি জন্মের মধ্যে তথাগত বুদ্ধের মতো আমরা আপনার সকলে সেই বুদ্ধ সে আবির্ভূত হবেন। তৃতীয় একটি শব্দ যেটা প্রব্যজিতং নরম। যেমন আজকে এই পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান রবীন বড়ুয়া গত 29 তারিখ সকলে সম্মিলিত আন্তরিকতা তার জ্যেষ্ঠ সন্তানকে প্রব্যজিতমে দীক্ষা দিয়েছেন। আজকে তার অনুষ্ঠানের মধ্যে আজকে তিনিও এসেছেন তার ছোট ভাইয়ের অনুষ্ঠানে। এই যে যারা প্রব্যজ্য কর্মের সাথে অনেকে অনেক আত্মীয় স্বজন অষ্টপৈশ্য দান দিয়ে থাকে, অনেক সময় বলে যে আমার জ্ঞাতির জন্য অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি সমস্ত সংবাদনা খরচ প্রদান করব। অনেক আত্মীয় স্বজন মনে করে যে প্রব্যজ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে যেটা সম্পন্ন করা হবে সমস্ত অনুষ্ঠান আমার অর্থ দিয়ে সেটা সম্ভব। অনেক অর্থ দিয়ে থাকে, অনেকে শ্রম দিয়ে থাকে, অনেক কায়িক শ্রম দিয়ে থাকে। এই যে নব প্রব্যজিত সম্বন্ধে যারা এই ধরনের দান কর্মের সাথে সম্পাদন করে থাকে, সেটা হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক, দানের ক্ষেত্রে কোনো হিন্দু ধর্ম নাই, দানের ক্ষেত্রে কোনো জাত বিজাত নাই। একমাত্র যারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সে দান দিয়ে থাকে, সেই নবপ্রব্যজিত শ্রমণকে তথাগত বুদ্ধ দুবং বুদ্ধং ভবিষ্যতি, তারা কোনো না কোনো ধর্মের মধ্যে পৃথিবীতে বুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হবেন। আজকে দুইটি কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে। আমি অত্যন্ত পুলকিত যে সংগঠন আয়োজন করেছেন, এখানে অনেক দানীয় সামগ্রী আপনারা ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের সামনে সাজিয়ে দিয়েছেন, পাশাপাশি বুদ্ধমূর্তি দান করেছেন। এই সমস্ত দানগুলো একমাত্র তথাগত বুদ্ধ বলেছেন লোকোত্তর দান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছেন। লোকোত্তর দান করতে গেলে কিন্তু লৌকিক দানটা আগে করতে হবে। যারা লৌকিক দান করে নাই তারা সরাসরি সেটা লোকোত্তর দান করতে পারবে না। যারা সেই লৌকিক দানটা করেছেন, এই লৌকিক দানের পাশাপাশি তার মধ্যে একটা উন্নত চেতনা জাগ্রত হবে, তখন তিনি সেই লোকোত্তর দান অষ্টবেশকে দান করে থাকে। অনেক আত্মীয় স্বজন, অনেক আত্মীয় বুদ্ধমূর্তি দান করে থাকে, অনেক আত্মীয় স্বজন সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিহার নির্মাণ করে থাকে। অনেক সময় বিহার প্রতিষ্ঠা করার সময় অনেকে ভূমি দান করে থাকে। অনেক সময় সেই বিহার নির্মাণের পিছনে প্রব্যজধর্ম দীক্ষা দেওয়ার সময়, উপসম্পদার দীক্ষা দেওয়ার সময়, পুত্রকে পুত্র দান করার সময় বিভিন্ন যে কুশলী কর্মগুলো সম্পাদন করা হয়ে থাকে, এ সমস্ত কর্মগুলো একমাত্র তথাগত বুদ্ধ বলেছেন লোকোত্তর দানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আজকে সেই পরিপূর্ণতা পেয়েছে। আমি মনে করি লৌকিক দান করেছেন, বিভিন্ন দানীয় সামগ্রী দান করেছেন, আর লোকোত্তর দানের মধ্যে আজকে বুদ্ধমূর্তি দান করেছেন, অষ্টবেশকে দান করেছেন। আপনারা যারা এখানে মাতৃজাতি আছেন, মাতৃজাতিরা তাদের সরাসরি তারা কোনোদিন সেটা নির্বাণে যেতে পারবে না। তাদেরকে প্রথমে কিন্তু অষ্টবেশে দান করতে গেলেই, যে অষ্টবেশে দান না থাকলে কিন্তু তারা সরাসরি, আমরা অতীত জন্মের নিশ্চয়ই কোনো না কোনো জন্মের মধ্যে আমরা যারা পুরুষ জাতি বা পিতৃজাতি যারা আছে, আমরা নিশ্চয়ই সেই অষ্টবেশে দান করেছি বিদায় আজকে এই জন্মের মধ্যে আমরা পুরুষ হিসেবে আমরা জন্ম লাভ করেছি। আর যারা মাতৃজাতি নিশ্চয়ই তারা কোনো না কোনো জন্মের সেই অষ্টবেশে দান করে নাই বিদায় এই জন্মের মধ্যে আজকে সেই নারী জাতি হিসেবে সেটা সেই জন্ম লাভ করেছেন। সেই জন্য বিশেষ করে যারা মাতৃজাতি যারা আছে তাদের মধ্যে একটা প্রার্থনা রাখতে ইদাং মে দানাং পুরুষত্ব লাভং, এই অষ্টবেশে দানের মাধ্যমে যে তাদের প্রার্থনা রাখতে হবে আমরা যাতে নারী থেকে পুরুষত্ব জীবন লাভ করতে পারি। কারণ তথাগত বুদ্ধ বলেছেন এই পুরুষত্ব জীবন লাভ করতে গেলে, যে নির্বাণে যেতে গেলে
কর্মপত্র জীবন পেতে গেলে একমাত্র যে পুরুষ সত্য জীবন লাভ করতে হবে। পুরুষ না হলে কিন্তু সরাসরি সেই নির্বাণে সেই সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আজকে সে ধরনের কর্ম সম্পাদন করেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় 11:30টার কাছাকাছি হচ্ছে। আমি বেশি আর কথা না বাড়িয়ে, বিশেষ করে আজকে আমরা এখানে 5 জন ভিক্ষু, আমি সমানন্দ ভিক্ষু এবং একজনানন্দ ভিক্ষু, জিনপ্রিয় ভিক্ষু, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু এবং এই পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান যে সংঘপ্রিয় সমন নবপ্রবোধিত সমনকে কেন্দ্র করে যে আজকে আমরা সংঘদানের অষ্টবেশী দানের আয়োজন করেছেন। যে যারা সংঘকে দান দিয়ে থাকে, যারা সংঘক্ষেত্রে যারা তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, যখন সেই তার মহাবোধ গৌতমী একটি শিবক দেওয়ার জন্য সেই বুদ্ধকে, অর্থাৎ যিনি তাকে ছোটকাল থেকে মা যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই মহামায়া মৃত্যুবরণ করার পরে যে তার যে ছোট বোন যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বিমাতা, সেই মা যখন সেই সন্তানকে, যখন তার ভগ্নী অর্থাৎ বোনের ছেলেকে যখন সেই সিদ্ধার্থকে লালন পালন করার জন্য যখন দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তখন সে যখন বড় হয়েছে, তার ইচ্ছে পোষণ হয়েছে যে আমি আমার সেই বোনের সন্তানকে সিদ্ধার্থকে একটি শিবক দান করব। নিজে বাজার থেকে ক্রয় করেছেন, নিজে সেটা সেলাই করেছেন, নিজে সেটা রং করেছেন এবং ইচ্ছা হচ্ছে তার যে যিনি তাকে ছোটকাল থেকে বড় করেছেন তাকে একটু দান দিবেন, অর্থাৎ শিবক দান দিবেন। তখন সেই তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, নয় আমাকে নয়, আমার পরবর্তী ভিক্ষুকে দান দেওয়ার জন্য। যখন সেই পরবর্তী ভিক্ষু যখন চিন্তা করলেন যেখানে এই শিবকটি তথাগত বুদ্ধ গ্রহণ করে নাই, আমি কিভাবে সেটা নিব, তিনি সেটা তার পরবর্তী ভিক্ষুকে দিয়েছেন। কারণ তিনি চিন্তা করলেন যেখানে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ 2 জন ভিক্ষু বা বুদ্ধ নেয় নাই, আমি কিভাবে সেই শিবকটি নিব। তখন তার পরবর্তী ভিক্ষুকে দিতে 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 সর্বকনিষ্ঠ ভিক্ষু হচ্ছে যে যিনি আগামী প্রজন্মে আর্যমিত্র বুদ্ধ সে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন, তিনি ছিলেন অর্থাৎ যে অজিত ভিক্ষু, যিনি আর্যমিত্র ভিক্ষু, যিনি আগামী প্রজন্ম আমাদের বুদ্ধ সে পৃথিবীতে আসবেন। তখন সেই কনিষ্ঠ ভিক্ষু যখন সেই শিবটি গ্রহণ করলেন, তখন সমস্ত ভিক্ষু সংঘ বলা বলে শুরু করেছেন যেখানে বুদ্ধ সেটা শিবটা গ্রহণ করে নাই, যেখানে আমরা কেউ কিন্তু সেই শিবটা তার বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু পর্যন্ত সেই খবরটি গ্রহণ করে নাই, সেই কনিষ্ঠ যিনি আমাদের দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ভিক্ষু হচ্ছে একমাত্র সেই অজিত ভিক্ষু, অর্থাৎ আগামী ভাবি যিনি বুদ্ধ হবেন, আর্যমিত্র বুদ্ধ, সেই শিবটি তিনি গ্রহণ করেছেন। তখন সেই ভিক্ষুদের যখন বলা বলি শুরু করেছিলেন, তখন সেই তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষু সঙ্গে ডেকে বললেন যে কোনো ব্যক্তি যদি ছোট বড় নিয়ে কোনো সময় মানুষকে চিন্তা করতে নেই। ওনার ফারমে যদি ভালো থাকে, তোমরা তাকে আজকে ছোট মনে করতেছ, তোমরা তাকে আজকে কনিষ্ঠ ভিক্ষু বলতেছ, তিনি হবেন আগামী প্রজন্মের ভাবি বুদ্ধ, আগামী আমার পরবর্তী যিনি এই রাজ্য শাসন করবেন, এই ধর্ম শাসন করবেন, এই ধর্ম আবিষ্কার করবেন, তিনি হচ্ছেন আজকের যিনি কনিষ্ঠ ভিক্ষু সেই অজিত ভিক্ষু, তিনি হবেন আগামী প্রজন্মের একজন জ্যেষ্ঠ বিকর্তা বৌদ্ধ সে আবির্ভূত হবেন। তার মধ্যে সেই পারমী, তার মধ্যে সেই গুণ, তার মধ্যে সেই শীলের গুণ বিদ্যমান আছে বিদায় সে ছোট বড় ধনী গরিব বা কে বড় কে ছোট সেটা তথাগত বৌদ্ধ সেটা বলে নাই। যার মধ্যে পারমী থাকবে সেই বড় হবে, যার মধ্যে শীল থাকবে সেই বড় হবে, যার মধ্যে সেই প্রতিভা থাকবে সেই পৃথিবীর শাসন করবে। কাজে আজকে যিনি কনিষ্ঠ ভিক্ষু, আগামী প্রজন্মে তিনি বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। কাজে আজকে যে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন একজন মাত্র বুদ্ধকে দান দেওয়া, সে সংঘক্ষেত্রে দান দেওয়াটা সবচেয়ে মুখ্য। একজন মাত্র যে সংঘকে দান দেওয়া, ভিক্ষুকে দান দেওয়া সে বা অর্হতকে দান দেওয়া সে, যদি সংঘক্ষেত্রে দান দেওয়া হয় সবচেয়ে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন মহা উত্তম মহাফল আকারে করা হয়েছে। কেন সংঘক্ষেত্রকে তথাগত কেন বুদ্ধ বলেছেন যে আমার সংঘই সবচেয়ে বড়। অতীত যে সমস্ত বুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে এই সংঘক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে, অতীতে যে সমস্ত অর্হ সৃষ্টি হয়েছেন এই সংঘক্ষেত্র থেকে অর্হ সৃষ্টি হয়েছেন, এবং বর্তমান যে শাসন চলছে সেই সংঘক্ষেত্র থেকে বুদ্ধ উৎপন্ন হবে। ভবিষ্যৎ যে বুদ্ধ আসবেন, ভবিষ্যৎ যে অর্হত আসবেন, ভবিষ্যৎ যে পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন, এই সংঘক্ষেত্র থেকে একমাত্র এই বুদ্ধ সৃষ্টি হওয়া অর্হ সৃষ্টি হবে। কাজেই সংঘকে যারা দান দেয়, সংঘের যারা সুখে দুঃখে থাকে, সংঘের জন্য যারা শ্রদ্ধা করে, তাদের সংসার জীবনে হোক, পারিবারিক জীবন হোক, অর্থনীতি, তাদের কোনোদিন সেই দান বিতে যাবে না, সেই শীল বিতে যাবে না, সেই কুশল কর্মের ফল কোনোদিন সেটা বিতে যাবে না। আজকে সেই রিপন বড়ুয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তার সহধর্মিনী বর্ণালী বড়ুয়া যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে এবং তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন, ঢাকার অনেক আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেছেন এবং চট্টগ্রাম থেকে অনেক আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রণ আজকে তার
একমাত্র সেই কনিষ্ঠ সন্তান রাহুল বড়ুয়ার বাৎসরিক সংবাদের মধ্যে আজকে জ্ঞাতি সূত্রে সবাইকে ফোন করে নিমন্ত্রণ করে আজকে ভিক্ষু সংঘ দায়িকা এবং উপাসক উপাসিকা অনেক যারা সুদীজন আত্মীয় স্বজন, শুধু বৌদ্ধ নয় অনেক হিন্দুকে নিমন্ত্রণ করেছেন, অনেক মুসলিমকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি যতটুকু জানি অত্র যে বাড়ির যিনি মালিক তা এই পরিবারের সাথে একটা অত্যন্ত রক্তের সম্পর্ক, তথাগত বুদ্ধ বলেছেন যিনি রক্তের সাথে সম্পর্ক কিন্তু কোনো কর্মের সাথে যিনি সম্পর্ক নয়। আমার কোনো সুখে সুখে দুঃখে দুঃখে যদি আমার কোনো আত্মীয় স্বজন আমার পাশে না দাঁড়ায়, সেটা তথাগত বুদ্ধ বলেছেন সেটা কোনোদিন আত্মীয় হতে পারে না। তিনি হচ্ছে সবচেয়ে বড় আত্মীয়। পরম আত্মীয় বলেছেন তিনি হিন্দু পরিবারের সন্তান হতে পারে, খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান হতে পারে, মুসলিম পরিবারের সন্তান হতে পারে। যদি আমার সংসারের জীবনে পারিবারিক জীবনে আমার কর্মের মধ্যে যদি সে যদি সম্পৃক্ত থাকে, কোনো না কোনো উপহার তার মাধ্যমে যদি পেয়ে থাকি, তথাগত বুদ্ধ বলেছেন রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত হলে সেটাকে কে বলে নাই। যিনি কর্মের সাথে যিনি তার সত্যতা, আন্তরিকতা, হৃদ্যতা, তথাগত বুদ্ধ বলেছেন তিনি হচ্ছে আমার সবচেয়ে পরম আত্মীয়। আজাত্র সে দালানে বা ফ্ল্যাটে বা বাড়ির যে দাঁড়িয়েওলা যে এই পরিবারে বিশেষ করে রিপন বড়ুয়াকে তার সহধর্মিনী অত্যন্ত তার সন্তানদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করে, যে নিজের সন্তানের মতো, নিজের কন্যার মতো, নিজের পুত্র সন্তানের মতো এই পরিবারকে সবসময় একটা ছায়ার মতো স্বপ্ন দিয়ে থাকে। কাজে যে এখানে হিন্দু পরিবারের সন্তান, মুসলিম পরিবারের সন্তান, খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান অনেক আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রণ আজকে তার একমাত্র কনিষ্ঠ সন্তানের বাৎসরিক সেই সংবাদান অষ্টবেশকে তার বুদ্ধমূর্তি দানের মধ্যে জ্ঞাতি বোঝার মধ্যে আজকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা সকলে প্রার্থনা করি যে যিনি এত অল্প আয় নিয়ে যে আমাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় নিয়েছেন, আমরা প্রার্থনা করবো যাতে ভবিষ্যতে যাতে এই রাহুল গুলো যাতে আমাদের কোনো অল্প আয় নিয়ে যাতে আমাদের সাক্ষাৎ না হয়, ভালো করে যেতে পারে, যাতে অতীতের কুশল কর্ম আজকে সেই কুশল কর্মের প্রভাবে যাতে তিনি যাতে দানের মাধ্যমে, শিলের মাধ্যমে, ভাবনা কর্মের মাধ্যমে যাতে সৎকর্ম যাতে লাভ করতে পারে, ভালো করে যেতে পারে, সেজন্য আমরা সকলেই মাতা পিতারা প্রার্থনা করবে, আমরা ভিক্ষু সংঘরা প্রার্থনা করবো, এবং যারা আত্মীয় স্বজন এখানে অত্তর করে নিমন্ত্রণ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা প্রার্থনা করুন যাতে সে রাহুল বড়ুয়া যাতে অল্প আয় নিয়ে আমাদের কাছে সাক্ষাৎ না হয়। আমরা সকলেই সে তার জন্য সেই পুণ্য নিবেদন করি। পরিশেষে আমার কথা না বাড়িয়ে মাননীয় ভিক্ষু সংঘের প্রতি মন্ত্রীর আশীর্বাদ জানিয়ে আপনারা এখানে অত্র পরিবারের নিমন্ত্রিত যারা আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন এলাকা থেকে আজকে এসে তাদের অনুষ্ঠানকে সুন্দর করার জন্য যে আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের সংসারের জীবনে, পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত সুখে শান্তিতে থাকতে পারেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবারও সকলের প্রতি মন্ত্রীর আশীর্বাদ জানিয়ে আমার সেই ধর্মকথা এখানে শেষ করতে শব্দে সত্তা সুবিধা হন্ত জগতে সকল প্রাণী সুখী জল লাগান। পানি রই না সংসার কান্তারো দুঃখাতো মনসোকা নিব্বাণাং সচ্চি কারণাত্মায়া সংসারে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করার মানসে উদ্যমরা বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ, সঙ্গের শরণ গ্রহণ করে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিকালে আগত সঙ্গের সমীপে সংবাদানাদি দান করে অষ্ট পরিষ্কার সহ বুদ্ধমূর্তি সহ বিবিধ দানীয় সামগ্রী দান করে যে অপ্রমেয় পুণ্যরাশি, পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করেছি, এই সমস্ত পুণ্যের প্রভাবে আমাদের চলমান জীবনে সকল অন্তরায়, বাধা বিপদ ও পাপগ্রহ বিনাশ ও আমরা তাই মানসিক সুখী হয়ে সদা সর্বদা মহাকারণে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গকে স্মরণের মাধ্যমে কুশল চেতনায়, পুণ্য চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে পরমে পূরণে সক্ষম হন। আমরা আমাদের সমস্ত পুণ্যরাশি ব্রহ্মলোকে সকল ব্রহ্মগণকে, সকল দেবরাজগণকে, সকল আর্যবিদ্যাধর গুরুগণকে এবং আমাদের মৃত জীবিত
পিতামাতা, ভাই বোন ও জ্ঞাতি স্বজনকে সমস্ত পুণ্যরাশি দান করছি। সকলে সমস্ত পুণ্যরাশি প্রাপ্ত হয়ে সুখী হোক, সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক, 38 প্রকার মঙ্গল ধর্মে পরিপূর্ণ হোক। আমাদের পুণ্যরাশি গ্রহণ করে নিজ চেতনাকে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘকে তীরত্নে ছায়াতলে রেখে সদা সর্বদা কুশল কর্মের মাধ্যমে বুদ্ধ শাসনের প্রজ্ঞার কাজ, উন্নতির কাজ করতে সক্ষম হোক। এই সকল পুণ্যের পর আমরা যেন জন্ম জন্মান্তর চতুরোপায় মুক্ত হয়ে শ্রী সমাধি প্রজ্ঞাসম্পন্ন সদ্গুরু সাক্ষাৎ লাভ ক্রমে তাদের নির্দেশিত সম্যক পথে জীবন পরিচালিত করতে সক্ষম হয়ে মনুষ্য সুখ, দেবসুখ ও ব্রহ্মসুখ লাভ করে পরিশেষে যেন পরম নির্বাণ সুখ দর্শন করতে সক্ষম হয়, এই কামনা করছি। হে বসুন্ধরী অধ্যকার, এই পুণ্যকর্মে সাক্ষী রূপে জন্ম জন্মান্তর কল্পকল্পান্তর স্থিত হোক। ইদং মে দানাং, ইদং মে শীলাং, ইদং মে ভূয়াং আসাবাক্কায়াং বহং হতু নিব্বানস্য পচ্চায়ু হতু। জগতে সকল প্রাণী আমাদের ন্যায় এই পুণ্যরাশি সমান 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 অংশে প্রাপ্ত হোক। সাধু সাধু সাধু। অনুষ্ঠানে নির্দেশ